मैं बड़ा अपने आप ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2020 ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਜੂਨ 2020 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਾਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ दिन रात मैं और डॉक्टर अमर सिंह जी लगे हुए हैं और एक सोच तहत लगे हुए हैं। पिंडां नूं ग्रांटां, शहरां नूं ग्रांटां, बिजली ते खर्चा, पेंशनां, नीले कार्ड, कोई भी। और पिछले पौने 5 सालां 'च यही कोशिश रही है कि ये जिहड़ा पिछला बैकलॉग सी कि जिवें साडा हलका आ बहुत पिछे रह गया सी बाकी जिले तो इनू बराबर ला के बराबर भी कि इनू अगे लेके जाने की कोशिश की। गल हमेशा कहते हुए मैं सारे थावां ते कहना कि एक वो दिन सी कि जदों ये सी कि यार 20 साल तक तुसी आखिरी नंबर ते सी कि सब तो घट ग्रांटां, सब तो घट वड्डे प्रोजेक्ट। अज जिले च बिना शक दे सब तो वध अगर सरकारी पैसा किते आया तो रायकोट हल्के च आया आ। अपने तकरीबन 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य मुकम्मल हो गए और चलते पे आ। 7 करोड़ का ITI का प्रोजेक्ट सी, जिहड़ी इमारत का प्रोजेक्ट सी, उत्थे अक्तूबर नवंबर 2020 च उहदा काम शुरू करवाया और जुलाई अगस्त 2021 च पूरी बिल्डिंग बना के बच्चों के दाखले करवाते। राजनीति का मकसद की है, लोकतंत्र का मतलब की है। लोकतंत्र का यह मतलब है कि लोगों को ताकत देती, लोगों के हथ ताकत देती कि लोग वोट पाउंदे कि उन्होंने मसले हल होण। साडे इत्थे ये बड़ी दुख की गल सी कि 20-25 सालों तक लगातार लोग वोट पाते रहे, पर जिहड़े वो बेसिक मुद्दे सी, जिहड़ी बेसिक जरूरतां सी, जिहड़े आपां कह सकते हैं कि हल्के आस पास के सारे हल्कियां च मौजूद सी, जिले पद्धर ते मौजूद सी, सूबा पद्धर ते मौजूद सी, उत्थों असीं वांझे रह गए सी, वो साडे कोल नहीं सी। वो सारा कुछ पिछले सरकारी हस्पताल अज 30 बिस्तरा हस्पताल 10-12 करोड़ रुपए खर्च के असीं उहनूं 80 बिस्तरे हस्पताल च तब्दील करन जा रहे हैं। खास एक जच्चा बच्चा हस्पताल वो खोल रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट करोना वाले टाइम जो कोविड की दूजी लहर चली, हर पासों रौला सी कि भी ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम आ, घाट पै गई। उन्होंने देखते हुए सब तो पहला जड़ा PSA ऑक्सीजन प्लांट पूरे जिले च लग्या। और हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट इन्नी तेजी नाल चल रहा। 2018 च इसकी मंजूरी हुई सी, 4 दीवारी पूरी हो गई है, इंटरनल रोड्स पूरियां हो गई, वड्डियां सड़कां जिहड़ियां हवाई अड्डे वालियां होंदियां वो बन गईयां। हुण टर्मिनल बिल्डिंग का भी काम शुरू हो गया है जी। और उहदे बाद जिहड़ा अपना सिविल एविएशन डिपार्टमेंट भारत सरकार का वो तो कह रहे जी कि तुसीं सानूं टर्मिनल बना के दो कि असीं फ्लाइटां भेजना शुरू करिए। और उहदा असर रायकोट तक महसूस हो रहा जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ MP ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਾਮਿਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਾਮਿਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਾਮਿਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਆ, मेरा घर आ, मैं शहर का वसनीक हाँ।
ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਲਕਾ ਆ ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਕਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 2017 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ DC ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਕਿ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਔਰ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ 14 ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਖਰਚਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਆ। ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ITI ਰਾਏਕੋਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਸੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜੂਨ 2020 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਾਤੇ। 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ITI ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2020 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਏਕੋਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਿਹਤ, ਤੀਜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਔਰ ITI ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਝ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, 30 ਬਿਸਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, 10-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 80 ਬਿਸਤਰੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਇੱਕ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ PSA ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਏਕੋਟ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਰਾਏਕੋਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਕਰਾਓ, ਕਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਔਰ MP ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਬਰਨਾਲੇ, ਜਗਰਾਓਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2018 'ਚ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਾਏਕੋਟ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿਡੀਲਾਈਟ ਆ, ਫੈਵੀਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ LED ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਨਗੋਇੰਗ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡਸ ਬਣਨੇ ਆ, ਸ਼ੈਡਸ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਮਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚੋਣ ਹੋਏ ਆ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸੀਟਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਹੋਏ, 77 ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਹੋਇਆ, MP ਸਾਹਿਬ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਮਾਰਜਨ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ। 15 ਦੇ 15 ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। 15 ਦੇ 15 ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਬੜਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਸਰਪੰਚੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਬਣਾਤਾ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਲਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਲਈ ਹਿਮਰਾਜ ਬੱਬਰ, ਰਾਏਕੋਟ।